بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زیڈ۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ یہ پاکستان کی معیشت کی ترقی اور استحکام کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی معیشت اور سیاسی استحکام کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اب واضح طور پر نظر آنے لگا ہے کہ پاکستان آگے کی طرف سفر کر رہا ہے اور پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ خبر ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ سو انڈیکس 1,22,000 سے تجاوز کر گیا۔ کاروبار کے آغاز پر مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی جس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ سو انڈیکس میں 482 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اس اضافے کے بعد انڈیکس 1,22,281 کی تاریخی سطح کو چھو گیا۔ تاہم تیزی کے بعد کاروبار کے دوران ملا جلا رجحان بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بازار حصص کے سو انڈیکس میں 30 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد سو انڈیکس 1,21,828 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر سو انڈیکس 1,21,798 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ چین نے پاکستان افغانستان ازبکستان ریل لنک منصوبہ سی پیک میں شامل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران اسحاق ڈار نے بتایا کہ ٹرائس افغان ریل منصوبے کے معاہدے پر اس جون کے پہلے ہفتے میں دستخط ہونا تھے، مگر افغانستان کی جانب سے تاخیر کی وجہ سے ازبکستان میں معاہدے پر دستخط کا پروگرام مؤخر ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 19 مئی کو بیجنگ میں پاک افغان چین سہ فریقی مذاکرات میں اس منصوبے پر بات چیت ہوئی تھی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ چین نے سی پیک کو افغانستان تک بڑھا دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی عرب نے حالیہ دنوں جو کردار ادا کیا اس پر وزیر اعظم سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کریں گے۔ دوسری طرف اسی تناظر میں ایک اور خبر ہے کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے فروغ میں مدد جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اپنے سفارتی مشن کو سفیر کی سطح تک کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چین کو یقین ہے کہ اس اقدام سے دونوں ممالک کے تعاون اور باہمی اعتماد میں اضافہ اور خطے میں امن و امان کے استحکام کے لیے مشترکہ کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک سہ فریقی چین افغانستان پاکستان وزرائے خارجہ ملاقات کے نتائج پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ چین دونوں ممالک کے تعلقات کی بہتری و ترقی کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ چین علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور ہمسایہ ممالک کے درمیان مشترکہ مستقبل کی حامل کمیونٹی کی تشکیل پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ اس وقت اسرائیل کے نشانے پر ہے اور ساری دنیا خاموش تماشائی جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں اور حماس کے خلاف کارروائی شروع کی ہے اس وقت سے اب تک گولہ باری اور فائرنگ سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 61,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے، مگر دنیا اسرائیل کے آگے یا تو بے بس ہے یا پھر یہ سب کچھ دنیا کی بڑی طاقتوں کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے اور مغربی ملکوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جو بھی بیانات آ رہے ہیں وہ لب سروس یا زبانی جمع خرچ سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ مستقل جنگ بندی اور امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔
सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से 14 ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले ममालिक और हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका के किरदार को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन इसके पीछे मगरबी मुल्कों की खामोश हिमायत भी शायद शामिल थी। जी नाज़रीन, इधर इस्राएली फ़िज़ाइया ने गज़ा शहर के मशरक़ में हमला किया है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमले में हमास के अस्करी विंग के नए सरबराह अज़रुद्दीन अल हदीद को निशाना बनाया गया था। अरब ज़राए के हवाले से इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि अज़रुद्दीन अल हदीद को शहीद कर दिया गया। अल हदीद को गज़ा में हमास की आला कमान की आखिरी सीनियर शख्सियत समझा जाता है। अज़रुद्दीन अल हदीद की शहादत की अभी तक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक मोहम्मद सवार की शहादत के बाद अज़रुद्दीन अल हदीद अल कसाम ब्रिगेड के सरबराह बने। हमास ने मोहम्मद सवार और अज़रुद्दीन अल हदीद की शहादत की तस्दीक नहीं की है। ब्रेडफोर्ड से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन इमरान हुसैन ने गज़ा पर इसराइली हमलों में बरतानिया के मुमकिना किरदार की आज़ादाना और शफ़ाफ तहकीकात के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में पेश की गई जेरेमी कॉर्बन के बिल की तायद की है और वज़ीर आज़म को भेजे गए ख़त पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। अपने बयान में इमरान हुसैन ने कहा है कि हमें बरतानिया के इसराइल गज़ा जंग में किरदार पर आज़ादाना तहकीकात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इराक जंग के बाद भी ऐसी ही इंक्वायरी की गई थी जिसमें हुकूमत की संगीन कोताहियाँ सामने आई थीं। इसी तर्ज पर अब हमें यह जानने की ज़रूरत है कि बरतानवी हुकूमत ने आखिर क्या फ़ैसले किए, कैसे किए और उनके क्या असरात हुए। इमरान हुसैन ने गज़ा में हलाकतों की तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जो अब तक 61,000 से तजावज़ कर चुकी हैं। उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत हकाम के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के वारंट जारी किए हैं और बरतानिया को भी अपना दामन साफ़ रखना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने मुमकिना तौर पर ऐसे फ़ैसले किए हैं जो बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों में शामिल किए जा सकते हैं और जब तक एक मुकम्मल आज़ाद और कानूनी इख्तियारात की हामिल इंक्वायरी नहीं होती, सवालात ख़त्म नहीं होंगे। जेरेमी कॉर्बन, डियान एबेट, ज़ारा सुल्ताना, नादिया वेटिम, जॉन फेनोकिन, ब्रेंडन और बाहारा समेत दीगर कई अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने भी इस इंक्वायरी की हिमायत की है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर सुर्ख लिबास पहने मुज़ाहिरीन ने लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट का अलामती घेराव भी किया और पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुज़ाहिरीन ने इसराइल को असले की फ़रोख्त बंद करने और बैनुल-अक़वामी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब बाइडन दौर के तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने गज़ा में इसराइल की जारहियत को बिल आखिर तस्लीम कर लिया है। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इसराइल गज़ा में जंगी जराइम का मरतकब हुआ है। उन्होंने माजी में जंगी जराइम की तरदीद करने से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि वो उनके ओहदे की मजबूरी थी। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी शोबे के सरबराह टॉम फ्लिचर ने भी 2 रोज़ कबल एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का एतराफ़ किया था कि इसराइल का गज़ा में खुराक की रसाई को रोकना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। खाने पीने की अशिया को इस तरह ज़बरदस्ती रोकना फ़लस्तीनी शहरियों को भूख से मारने की एक गहरी साजिश है, जो कि एक जंगी जुर्म के मुतरादिफ अमल है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।